بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئرنگ میکینکس کے اس لیکچر میں ہم کالمز کے بارے میں مزید پڑھیں گے اور اس لیکچر میں ہم اسپیشلی ٹائپس آف کالمز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کالمز کے تین اقسام ہوتی ہے لینتھ کے لحاظ سے۔ ایک ہے لانگ کالم، جو دوسرا ہے وہ ہے شارٹ کالم، اور جو تیسرا ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ کالم۔ لانگ کالم مطلب لمبا کالم، شارٹ کالم جسے آپ اسٹرٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہم چھوٹا کالم کہتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ کالم جو درمیانہ کالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم انٹرمیڈیٹ کالم کہتے ہیں۔ اب تو چلو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لانگ کالم کے بارے میں کہ لانگ کالم کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی بھی کالم کی جو افیکٹو لینتھ اور لیسٹ ریڈیس آف جائریشن آپ لوگوں نے مومنٹ آف انرشیا میں پڑھا ہے، اور افیکٹو لینتھ لمبائی بھی آپ جانتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی کالم کی افیکٹو لینتھ اس کے کم سے کم ریڈیس آف جائریشن پہ ڈیوائڈ کرے تو اس سے جو ویلیو آئے، اگر وہ ویلیو 45 سے زیادہ ہے تو اس کالم کو آپ لانگ کالم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی بھی کالم کے لیے اگر آپ اس کی لمبائی لے لیں جسے ہم افیکٹو لینتھ کہتے ہیں، اور اس کالم کی ہم کم سے کم ریڈیس آف جائریشن لے لیں، اور پھر اس افیکٹو کالم کو کم سے کم ریڈیس آف جائریشن پہ ڈیوائڈ کرے تو اس سے جو ویلیو آ جائے، اگر وہ 45 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کالم کیا ہے، لانگ کالم ہے۔ اور جو لمبے کالم ہوتے ہیں وہ اس پہ دباؤ بھی ہوتی ہے اور اس میں بینڈنگ بھی ہوتی ہے، جھکاؤ بھی ہوتی ہے۔ تو لمبے کالم کو آپ نے دباؤ کے لیے بھی ڈیزائن کرنا ہوگا اور جھکاؤ کے لیے بھی ڈیزائن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اور جو لمبا کالم ہوتا ہے وہ زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی یا زیادہ جھکاؤ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بہت کم لوڈ پہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے اسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہو تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ اس میں لانگ کالم پرووائڈ نہ کریں، کیونکہ وہ بہت کم لوڈ برداشت کرے گا، اس لیے وہ اسٹرکچر بہت جلد فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو the load carrying capacity of a long column is less than a short column۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لانگ کالم زیادہ دباؤ برداشت کر سکتا ہے، زیادہ لوڈ لے سکتا ہے کہ شارٹ کالم، تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جو پٹ ہوتا ہے رولر، وہ آپ لے، اور جو آپ کے پاس ڈسٹر ہے وہ آپ لے، تو آپ رولر کو اس کو بھی میز پہ کڑا کر لے، ہاتھ میں پکڑے، اور ڈسٹر کو بھی، پھر اوپر سے آپ رولر پہ بھی دباؤ ڈالے اور ڈسٹر پہ بھی دباؤ ڈالے، تو یہ جو رولر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا، اور جو ڈسٹر ہوگا وہ جلد نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ جو رولر ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے، وہ لانگ کالم کی طرح ہوتا ہے، اور جو ڈسٹر ہوتا ہے وہ شارٹ کالم کی طرح ہوتا ہے۔ تو شارٹ کالم زیادہ دباؤ لے سکتا ہے، زیادہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے، جبکہ جو لانگ کالم ہوتا ہے وہ کم لوڈ برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ The load carrying capacity of a long column depends upon slenderness ratio۔ لوڈ کیرنگ کیپیسٹی کس چیز پہ انحصار کرتا ہے؟ سلینڈرنس ریشو پہ۔ سلینڈرنس ریشو کا مطلب یہ ہے
کہ वो कॉलम कितना लंबा है और कितना उसका जो क्रॉस सेक्शन है कितना छोटा है। तो जितना कॉलम लंबा होगा और जितना उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कम होगा, उतना ही वो कॉलम ज्यादा सिलेंडर होगा। और जितने किसी कॉलम की जो लंबाई है वो कम होगी और उसकी जो क्रॉस सेक्शन जो मोटाई वो ज्यादा होगी, तो उसकी सिलेंडरनेस भी कम होगी। तो आपने ये याद रखना है कि जब कॉलम की सिलेंडरनेस रेशो बढ़ती है तो वो कॉलम कमजोर होता जाता है। सिलेंडरनेस रेशो बढ़ने से कॉलम की जो कैपेसिटी होती है, जो दबाव बर्दाश्त करने की एहलियत होती है, वो कम पड़ जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है कॉलम के लिए। सिलेंडरनेस बढ़ने से कॉलम की जो एहलियत है वो कम पड़ जाती है लोड बर्दाश्त करने की। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम किसी कॉलम के लिए इफेक्टिव लेंथ और मेन ये जो एल है, एल ई, इसको हम क्या कहते हैं, ई पार इफेक्टिव, एल पार लेंथ। और ये जो आर मेन, तो ये नीचे जो आई एम एन है मेन, इसको हम कहते हैं मिनिमम। और ये जो आर है इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। अगर हम किसी कॉलम के लिए ये मालूम करें उस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को, इफेक्टिव लंबाई को हम उसकी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिवाइड करें, और अगर वो वैल्यू 50 से ज्यादा आ जाए या 45 से ज्यादा आ जाए तो वो कॉलम लॉन्ग कॉलम तस्वूर किया जाएगा। ठीक है, ये आपने देखना होगा। आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, दुनिया में लॉन्ग कॉलम्स के जो एग्जाम्पल है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन डीसी में, जिधर जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो व्हाइट हाउस में रहता है। तो व्हाइट हाउस में आप देख सकते हैं इसमें ये जो कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं वो क्या है, लॉन्ग कॉलम्स है। किस तरह आपको पता लगे कि ये कॉलम्स है? अगर आप इसमें से किसी कॉलम को उठाए और इसकी लंबाई को नापे और फिर इस कॉलम के लिए आप रेडियस ऑफ जायरेशन मालूम करें, कम से कम रेडियस ऑफ जायरेशन मालूम करें, और फिर इसकी लंबाई को इस कॉलम की रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिवाइड करें, तो वो 45 या 50 से ज्यादा आएगा। तो इसलिए ये जो कॉलम्स है ये क्या है, लॉन्ग कॉलम्स है। वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में। इसके बाद आते हैं शॉर्ट कॉलम की तरफ। तो अगर किसी कॉलम के लिए उसकी इफेक्टिव लंबाई और उसकी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की रेशो निस्बत 12 से कम हो, 12 से, तो इसका मतलब यह है कि यह कॉलम क्या है, शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप किसी कॉलम के लिए इफेक्टिव लंबाई मालूम करें और फिर उस कॉलम के लिए मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन को मालूम करें और फिर उसकी इफेक्टिव लंबाई को मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिवाइड करें, अगर उसकी वैल्यू 12 से कम आ गई तो इसका मतलब यह है कि क्या है, कौन सा कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर, तो ये आपके लिए शॉर्ट कॉलम्स के लिए क्राइटेरिया से, अगर उसकी इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम रेडियस जायरेशन की जो रेशो है वो इधर 50 से कम हो, क्योंकि इसमें वो इंटरमीडिएट कॉलम्स को भी इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए उसने 50 रखा है। 50 से कम हो तो उसको हम शॉर्ट कॉलम तस्वर करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इंटरमीडिएट कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।